fitnah wabak penyakit dan khususnya fitnah akhir zaman. Dan Allah memberkati kehidupan kita, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إخوان من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبه أجمعين ثم إلى ساداتنا أبو بكر عمر عثمان علي وزاد وفاطمة وزاد رضا ثم العبد الحسن والحسين زين العابدين جعفر الصادق مسلم كريم سيدنا علي والذين نجد البلاد من الحاج إلا الله وبه سبك مقدم محمد بن علي فعلوي وسيدنا من الشافعي شعني وضوان القرني وسيدنا ابن عطاء الله حسن المسجد محمد بن تميم وكذا الموذي وسيدنا على قدره وسيدنا محمد مسلم الموذي وسيدنا على قدره وسيدنا السلام مشيشي وسيدنا إمام أمان الإسلام الأسباني وسيدنا إمام أنوي بن الله ونبينا صلى الله عليه وسلم ومن معظم سكر صونهم وقراشهم من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاذهم في الآخرة ثم إلى سيدنا كتب المعنى سلطان قبل الشام في جمعة وحينفوت الله لا أولادنا أخطاء ويمسين شيء وبقى ذرية مسلم وبقى العلم والوفتن يبقى بن حمد المجاب بين أمان بقالي وأنزل مساعد الله العلم بس من مكة العائد في مساجد الأندلسية وأصولهم وفروشهم من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وعبد الآخرة ثم إلى سيدنا فضل يجيبك بن سائر وحسين محمد المسلم وسيدنا عبد العبد بن عطاش بن بهذا الشيخ البلاد اللهم الحدد سيدنا أحمد بن شيخ من ألبس نغسل الوجوه بآل محمد بن كثير مراد بعلم بن شيخ بن شيخ نصر الله جاء شيخا كلمة كتبا وسيدنا حبيب مع المحضر المحضر سنة من الله الفقه كلمة الله كلمة الفقه وسيدنا حبيب حبيب الله من الشاذي سنة الشاذي حسن الشاذي من الشاذي حسن الشاذي سيدنا حبيب الله بن شاب الله شيخ محمد بن الله عبد الله محمد بن الجاب فنزل الشافعي على بشي بشاب سيدنا حبيب محمد الملكي أبس الملكي أبس الملك سيدنا حبيب الله سيدنا حبيب محمد عبد الله بن سعيد بن حداد أنا سيد كما قالوا سيدنا محمد حداد عبد الله الحداد سيدنا حبيب الله الرحمن الكريم الحجي ألهم من الحجي بذكر وسيدنا حبيب محمد بن الحجي محمد بن الحجي فسيدنا حبيب محمد بن الشيخ وجلال وعمر العطار الحجي فسيدنا حبيب يعني حجي وسيدنا حبيب الحجي فسيدنا حبيب محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي عبد الله بن علي الحجي فسيدنا حبيب صلى الله عليه سيدنا حبيب ما بينه العطاء علي سيدنا محمد العطاء علي بن سيدنا محمد العطاء سيدنا محمد بن جندة محمد بن العطاء محمد بن العطاء سيدنا حبيب من حي في مكان الحي حي سيدنا حبيب هاشي العبارة المكرمة جامع بحملة الفضل الجملات الله الآخرة ثم إلى ودينا وديكم أمواتنا وأتم خاصة والمسلمين عامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أملا بأمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تبارك لنا من الصلاة والسلام على دائما بلا ومنك نشكر محمد النبيين وانزل مسلم في الحاكم الكريم. اللهم جبنا العافية اللهم بك بنا بأنواع معرفتك واغفرنا بصون حمل عن عبادك الصالح سنة رفضا من ذكرك نسك الفتوح والمنو والرسو والجسر والرهبة والتنسو. اللهم انك من شر صفيها وإني رحمن رحيم. اللهم افتح لنا فتح عافية ابن المقرب والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 الله
بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأحياء الله 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 من الأخيار نشعثنا من نحواه وتدنو مننا علواه نشاهدها بهذه الدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأحياء ومع الواص وذاتي وأوصافي وحالاتي ومنها دارت الأدوار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله ربي فاجعلنا من الأحياء على أثر قد سرنا وما نرى به نورنا نتبعهم على الآثار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار ومن قطب الملا العطار أبي بكر أخذت الكاف ولهت لي به الأسرار ربي فاجعلنا من الأحياء الله 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 الله
بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى محتار رب فاجعلنا من الأخيار الله الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muka surat 48. Surat 48. Hadis. Kenangan hadis. Bersabda Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu nafa'ana fid dunya wal akhirah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis kursi, qala Allah taala wa izzati wa jalali wa faqati khalqi ila inni las astahi min abdi wa amati يشيباني في الإسلام أن أعذبهما ثم بقى فقيل له ما يبكيك يا رسول الله قال أبكي ممن يستحيي الله منه وهو لا يستحيي من الله تعالى. Telah berfirman, maknanya daripada hadis Nabi SAW, tapi Allah yang berfirman, mengatakan telah berfirman Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan kebesaranku dan keperluan sekalian makhlukku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu terhadap hambaku, baik lelaki atau wanita yang masing-masing telah mencapai umur tua di dalam Islam, untuk menyeksa mereka, untuk aku menyeksa mereka pula. Kemudian Rasulullah menangis, lalu dikatakan kepadanya, apa sebab engkau menangis duhai Rasulullah? Jawab baginda, aku menangiskan orang tua yang Tuhan malu kepadanya, sedang dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan dari Tuan Pengarang, mengingatkan kepada kita orang-orang yang telah lanjut usia. Bermakna setelah 40 ke atas itu dah dikatakan umur yang telah tua, peringkat yang telah matang, seperti kelapa yang telah mula, yang telah makna boleh mendapatkan minyak. Jadi bila kelapa dah boleh mendapatkan minyak, dan kita boleh dapatkan hasilnya yang baik. Begitulah orang tua yang mana telah sampai umurnya, Allah kasihankan mereka, Allah sayangkan mereka, Allah berikan peluang kepada mereka lagi. Kalau mereka bermaksiat, Allah panjangkan umur mereka itu supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah malu untuk menyeksa orang yang telah tua, yang telah lanjut umurnya. Allah sendiri rasa malu. Walaupun hamba itu hambanya, yang dijadikan, yang diciptakan, tetapi Allah merasakan seolah-olah segan atau
tak mahu menyiksa hamba itu kalau boleh. Tetapi hamba yang telah tua ini tidak pernah memikirkan kebesaran Allah. Hamba yang telah tua ini tidak pernah menangiskan apa nikmat yang telah diberikan ke Allah kepadanya. Hamba yang telah tua ini, yang telah lanjut usianya pun tak pernah menitiskan air mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak malu dalam membuat maksiat atau dosa kepada Allah. Umur telah lanjut. Jika kita orang tua sahaja buat benda tak baik, anak kita di rumah dah rasa malu. Bila disebut ayah siapa, abang siapa, polan siapa dari keluarga kita, kita rasa aib dan malu kalau nama itu tersebar. Begitulah pesan guru kami juga kepada anak-anak. Wahai anak-anak kami, katanya, ingatlah, jangan kamu memalukan orang tuamu. Kerana apa? Apabila kamu nak berbuat sesuatu maksiat, kamu nak memperbuat sesuatu dosa, kamu fikirkan nama yang di belakangmu. Nama yang di belakangmu. Siapa nama yang belakangnya? Ahmad bin Ali. Ali itu siapa? Ali itu siapa? Ali itu ayah kita. Walaupun dia dah pergi, walaupun dia masih hidup, dia tidak melihat apa perbuatan yang kita lakukan. Tetapi bagi mereka-mereka yang telah mati, kata Nabi SAW, Allah membukakan akan hijab mereka, melihat kerabah-kerabah mereka, anak-anak cucu mereka melakukan maksiat. Bagaimana Allah membukakan kepada Nabi Adam AS melihat anak cucunya dalam melakukan taat atau kemaksiatan. Begitulah ayah ibu kita. Jadi kalau kita tak menjaga nama beliau, walaupun beliau telah pergi, bila disebut anak sebulan binnya dari ayah kita sebagainya, yang ditakuti lagi dipanjangkan lagi dengan nisbah datuk, nenek dan keturunan nanti. Yang kata orang, saya benci dengan dia sampai 7 keturunan dan sebagainya. Ini berbahaya. Tengok, Allah memelihara kepada seorang anak yatim. Yang Allah muliakan anak yatim itu, Allah pelihara apabila berlaku di zaman Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir AS. Apabila ayahnya seorang yang taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang ada di bawah rumah yang tersembunyi itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Khidir supaya mendirikan bangunan, supaya ditutup harta itu, dapatkan untuk anak yatim itu setelah dewasa nanti. Dan begitu juga dari ayah, datuk neneknya yang soleh. Datuk neneknya yang soleh, kata ulama, dari datuknya yang ketujuh, mendoakan agar keturunannya jangan bermaksiat. Maka tatkala Nabi Allah Khidir bertemu seorang budak dan dibunuh budak itu, Nabi Allah Musa merasakan marah. Kau membuat satu kezaliman. Tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa masih belum dipaham. Nabi Adam masih belum dipahami oleh Nabi Allah Musa ketika itu. Maka Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya anak ini telah didoakan, dikatakan dari datuknya yang ketujuh, mendoakan agar keturunannya jangan berbuat maksiat. Dan budak ini telah ada sekirinya sedikit-sedikit, jadi ditakuti melakukan maksiat, maka diminta oleh datuknya kalau ada keturunannya yang masih kecil nak bermaksiat, ambil nyawanya cepat-cepat. Maka anak ini dibunuh oleh Nabi Allah Khidir kerana doa kata ulama daripada datuknya yang ketujuh. Apalagi datuk-datuk kita yang dekat-dekat dengan kita.
Kenapa? Malu dari anak-anak cucu kita yang berbuat maksiat. Hari ini datuk tak rasa malu, nenek tak rasa malu, ayah tak rasa malu, anak mendedahkan aurat, isteri mendedahkan aurat di khalayak ramai, iklan, viral dan sebagainya, semata-mata untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari fulus, untuk mencari nama dan sebagainya. Rasa tak ada malu dengan Allah SWT. Apalagi isteri yang membuka auratnya, menjadikan auratnya sebagai satu model yang dilihat oleh ramai. Ini namanya ikan busuk. Namanya ikan busuk. Kenapa dinamakan ikan busuk? Ikan yang busuk itu biasanya ikan murah. Ikan yang murah, kalau di pasar itu boleh dipegang berbagai-bagai tangan, boleh dilihat berbagai-bagai tangan, boleh dilihat berbagai-bagai mata, boleh dibelik berbagai-bagai tangan. Dari ikan yang mula baik, hancur lebur, ditekan, ditindih, rosak kerana tak dijaga. Beginilah kalau aurat isteri tak dijaga, tak ditutupi, ibarat ikan yang penyet, yang tak laku, yang murah harganya. Kalau dah murah di sisi dunia, bagaimana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu tak punya harga langsung, dan bakal penghuni yang akan dilemparkan Allah ke dalam neraka Jahannam. Bagaimana Allah firman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya manusia, yang disebut oleh Allah Ta'ala dulu, manusia dan batu. Manusia disebut dulu. Batu menangis takut jadi bahan api yang akan dibakar. Tetapi manusia tak pernah sedih dan tak pernah menangis. Atas apa perbuatan mereka ini? Sedangkan Allah memberi peringatan, Allah malu untuk menyiksanya. Tetapi manusia sendiri tidak malu dengan perbuatan. Manusia tidak pernah malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membuka aurat sebagai satu perkara yang hari ini berapa banyak minta maaf cakap dikatakan dari kalangan suami yang dayus. Al-dayus la yadkhulul jannah, kata Nabi. Dayus itu adalah orang yang tak masuk syurga. Siapa dayus? Dayus itu adalah apabila isteri yang bermaksiat tidak ditegur oleh suaminya, dibiarkan, tak diberikan teguran, tidak dimarahkan. Ini sebagai kata guru dan juga sahabat kami, Habib Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Yesus. Muhammad mengatakan, Bib, hari ini orang sayang isteri terlampau sangat, sampai isteri berbuat maksiat, suami tak marah, suami tak tegur, tak nak ceraikan. Kenapa? Kerana sayangkan isteri, biarkan isteri bermaksiat. Di yaumil qiyamah, kalau Allah tanya, ya fulan, ya fulana, kenapa kau bermaksiat? Aku bermaksiat, suami aku bangga, tak marah. Aku buka aurat, suami aku tersenyum, suka, bangga dengan kemasyhuranku. Jadi jangan disalahkan aku, jangan dimasukkan aku ke dalam neraka. Tanya suamiku, kata isterinya. Suami, benar kamu membiarkan isteri kamu begini? Benar ya Allah. Ada kau ingatkan dia? Kenapa kau tak ingatkan dia? Kerana sayang ya Allah. Oh sayang. Kalau kau sayangkan dia,
dia terlepas dari api neraka. Kerana kau sayangkan dia, tak ikut perintah Allah, kau yang masuk neraka. Kau yang masuk neraka, gantikan dia. Sebab kau sayang. Patut kalau itu dia mungkar, apa kerjamu? Tinggalkan dia, pisahkan dengan tidakmu. Jika tidak berhasil juga, maka dimudahkan, diberikan Allah peluang, iaitu menceraikannya, mentalakkannya. Tapi hari ini kerana sayang, tanggung sendiri. Isteri bermakna sayang di dunia, di akhirat bagaimana? Jangan sampai anak dan isterimu menjadi fitnah bagi dirimu. Bagaimana tanggapan laki-laki hari ini beramai? Bagaimana yang pernah terjadi, yang mungkin saya pernah ceritakan di sini, bagaimana Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, seorang wali di Tegal, asalnya di Hadramaut, di Jombang. Abangnya magamnya di Bogor, di Solo, di Bogor dekat dengan Habibullah bin Muhsin Atas, empat Habib Alwi. Habib Husin dan Habib Alwi ini dua-duanya wali, kutub. Apabila nak berbicara seorang di Jombang 200-300 km jauhnya, seorang di Bogor yang begitu jarak jauh, tetapi hanya dengan mengetuk pintu sahaja mereka boleh berbual, menanyakan khabar dan sebagainya. Jadi satu masa Habib Husin ingin menziarahi seorang muridnya. Ketika nak keluar menziarah murid itu, keluar isteri dari rumah murid itu tadi berpakaian agak midi maxi kata orang. Begitulah yang diceritakan kepada kami. Jadi Habib Husin begitu, langsung tak jadi ziarah orang ini. Pulang terus. Kemudian diperintahkan muridnya supaya panggil orang ini, datang kepadanya. Panggil orang yang punya isteri tadi, dipanggil oleh Habib Husin, datang kepada Habib Husin. Habib Husin bertanya kepadanya, "Fulan, tanya satu soalan kepadamu. Bagaimana sekiranya aku ini gurumu, isterimu berjalan di tengah jalan. Aku melihat isterimu berjalan di tengah jalan, dan aku gurumu. Aku membawa gunting dan aku gunting pakaian isterimu di khalayak ramai. Bagaimana perasaanmu?" Maka kata murid ini, "Walaupun tuan guru saya, tapi saya akan tentang, sebab tuan membuka aurat isteri saya. Kerana tuan walaupun guru saya akan tentang, sebab tuan buka aurat isteri saya di khalayak. Sekarang isterimu membuka aurat, kau tidak malu di hadapan Allah. Isterimu membuka aurat, yang Allah perintahkan isterimu menutup aurat, tapi kau rasa bangga isterimu tak menutup aurat, kan kau tak pernah malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau tak pernah malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala?" Mendengar kata guru itu, suaminya balik ke rumah, langsung keluar merintahkan anak isterinya, mulai hari ini tak ada Maxos lagi. Apa lagi hari ini penopon, pakai seluar pendek. Bangga Datuk tengok susu kat rumah, cucu kat rumah pakai seluar pendek, jeling mata Datuk. Kadang-kadang biru, kadang-kadang merah, kerana aurat. Ini sebab Islam mengajarkan menutup aurat. Maka ini bila terbuka aurat, tidak kira usia sebagai makna pun akan boleh melakukan perkara yang tidak baik. Maka ini, kerana apabila membuka aurat, tak ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haya minal iman. Matu itu sebenarnya beriman.
tak malu dengan Allah SWT, tak punya iman. Jadi malu itu adalah sebahagian dari iman. Kerana malu sebagai beriman, apabila kamu hendak bermaksiat, kamu rasa malu dengan Allah Ta'ala. Kerana semua manusia tidak melihat, tetapi Allah akan melihatmu. Dan jika Allah bukakan kepada para awliya-Nya, mereka juga akan melihat auratmu dan aibmu, dosa-dosa. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal melihatkan Allah akan orang-orang yang berwuduk dengan dosa-dosa yang diambil, yang dialirkan dari ayat wuduk, ayat salat. Ini yang mungkin telah saya ceritakan beberapa kali. Jadi ini di mana kita malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah merasakan dengan kedudukan kebesarannya hamba yang dijitukan begitu kerdil, malu untuk menyiksa hambanya, tetapi hambanya tak pernah merasa malu dan kagum dan takut dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka lagi rasa bangga dan takabur dan sebagainya. Isteri membuka aurat, dia perdagangkan, malu suaminya kerana mengambil makan rezeki dari sumber yang haram. Maka makanan yang haram, apabila makanan yang haram dimasuk ke dalam mulutmu, dimasuk ke dalam perutmu, maka jadilah yang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fannarul aula. Setiap daging yang tumbuh dari haram, neraka itu afdal darinya. Maka apabila memakan yang haram, sedikit tak sedikit, bagaimanapun kamu akan cenderung kepada melakukan yang haram. Dah ada daging, dah ada bagian-bagian yang haram dari tubuh badanmu. Apakah ayah, ibu atau sesiapa penjaga yang sanggup memberi makan, yang sanggup menumbuhkan daging-daging yang haram dari anak keturunannya atau penjagaannya? Sanggupkah kita? Berarti kita telah menanamkan api neraka di dalam perut anak kita. Bagaimana anak bisa taat kepada orang tua hari ini? Bagaimana isteri bisa taat kepada suami? Sebab sumbernya dari yang tidak berkah, yang haram. Ini kerana kita memandang sesuatu yang kecil, remeh dan sebagainya. Dan malu tadi suami memakan dari hasil isteri, dari yang haram. Hari ini tidak dipertikaikan. Yang penting kehidupan yang tenang, mewah, punya apa untuk hajat dunia, semua didapati. Semuanya didapati. Kerana dunia tak punya harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia itu punya harga walau sebelah kepak nyamuk sekalipun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya aku tidak akan memberi, tidak akan memberi seteguk air pun untuk orang kafir. Tetapi kerana dunia tidak punya harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu yang kita banggakan, yang itu yang kita besarkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala haramkan, apa yang Ta'ala perintahkan, apa yang Ta'ala membolehkan, menghalalkan dan mengharamkan, kita tidak ikuti. Jadi macam mana kebenaran kalimah ucapan kita, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita tidak akan menghayati rasa kemanisan iman. Kita tidak akan menghayati rasa nikmat manisnya wirid-wirid zikir-zikir yang kita baca. Hari ini banyak orang berzikir, baca tariqah dan sebagainya, tetapi tidak merasakannya. Sebab apa? Sebab perbuatan maksiat masih dikekalkan. Perbuatan maksiat masih dikekalkan. Tidak menolak maksiat. Bahkan maksiat di depan mata pun tidak mahu ditegur. Maksiat di depan mata pun tak mahu ditegur.
Apalagi dengan orang-orang tua yang bergantung kepada anak, yang mengirimkan wang setiap bulan, anaknya bermaksiat, dibiarkan. Takut duit tak masuk bank. Rezekinya karena anaknya setiap bulan mengirimkan. Kalau anaknya mati dahulu daripada dunia, rezekinya dari mana? Siapa yang menanggung rezekinya? Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita fikirkan. Karena kita memandang bergantungan pada manusia. Ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak akan jadi kebenaran apa yang telah kamu ucapkan dalam salatmu. Bila tidak jadi kebenaran, bagaimana kamu merasakan nikmat dalam salat berkata dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana lazatnya dalam salatmu, kamu tidak akan merasakan. Kerana kamu telah menyimpang dari jalan yang minta. Bagaimana kamu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang dititi dilalui oleh orang-orang yang benar, orang yang dapat diberikan petunjuk olehmu. Bukan jalan orang yang disesatkan ataupun orang yang menzalim diri. Jangan. Tidak. Tapi dirimu, perbuatanmu membuat ada yang apa? Yang menzalimi dirimu sendiri. Bagaimana akan terbuka jalan yang benar? Bagaimana akan terbuka jalan yang lurus? Kerana kamu memilih jalan yang gelap, yang bengkang-bengkok. Bagaimana akan terhasil cahaya yang menerangi di yaumil qiyamah nanti? Bagaimana akan terhasil cahaya yang akan menerangi dalam kuburmu ketika kamu keseorangan? Kerana jalan yang kamu minta tetapi kamu tidak ikuti. Jalan yang kamu mohoni tapi jadi kamu lakukan. Kamu memesongkan jalan itu sendiri. Yang memesongkan siapa? Kamu. Jadi yang menzalimi kamu sendiri. Allah tidak menzalim. Innallaha la yuzlim. Allah tidak menzalim makhluknya ataupun orang-orang ciptaannya, makhluknya. Tetapi yang menzalimnya adalah diri kamu sendiri. Kamu yang menzalimi dirimu sendiri. Jangan dipersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Tuan Pengarah mengingatkan kita, kepada kita, umur yang telah lanjut. Fikirkan apa lagi. Kembali kepada Allah Taala. Bersedap-sedap pandah. Sedap yang mana, sedap yang mana. Apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, itulah sedap. Itulah yang manis. Apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, itu yang buruk, itu yang kotor, itulah yang masam, itulah yang pahit. Apa yang dihalalkan, itulah yang manis, itulah yang enak. Pilih yang mana? Yang busuk, yang kotor, yang diharamkan oleh Allah. Kalau makanan busuk nak kita pilih, tak nak, kita tolak makanan itu. Tapi perbuatan yang busuk kita pilih, kita tak pernah tolak. Makanan kalau busuk tak mau makan, tolak. Bukan kita sahaja tolak, anak kecil pun tahu ini busuk, tak mau makan, ditolak. Apalagi orang tua yang punya akal, tentu menolaknya. Tetapi maksiat yang busuk kenapa tidak? Kenapa kita tidak pernah menolak? Yang akan membebitkan bangkai kotoran yang ada di dalam kubur kita dan juga di kuburan kita nanti, yang menjadikan badan kita bangkai dan kotor besok. Sedangkan hidup kita saja seperti bangkai bernyawa. Di mana kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita hadap dan apa yang akan kita bicarakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita fikirkan.
Maka di antara perkara yang sangat dituntut ialah memuliakan orang tua. Kita punya orang tua, disuruh muliakan orang tua kita. Tetapi kalau orang tua kita sendiri bermaksiat, bagaimana? Tutupi kita orang tua kita punya keaiban, dan jangan buka keaiban orang tua kita. Kita punya orang tua yang telah meninggal, punya keaiban. Bagaimana kita membaca doa bil walidain? Doa bil walidain. Sepatutnya doa bil walidain itu kita rasa nangis, sedih, kerana pengorbanan orang tua kita di dalam doa bil walidain itu, yang mana orang tua kita sanggup menzalimi diri mereka sendiri dengan mengambil hak-hak orang, menipu orang, semata-mata kerana sayangkan anak untuk dibesarkan, supaya anak mewah, makan dan senang. Tidak payah anak menarik, sampai mereka menggadaikan diri mereka dengan mengambil hak orang, menipu orang. Ini orang tua kita dalam doa bil walidain. Tetapi setelah kita besar, dewasa, kita makin mengaibkan nama orang tua kita, membusuk-busukkan lagi nama orang tua kita. Bagaimana kita? Di mana yang dikatakan kita mengenang jasa? Patut atau tidak kita sebut nama orang tua kita dalam keadaan yang memalukan yang pernah orang tua kita lakukan? Tapi hari ini anak tak segan, termalu. Ini diperintahkan oleh Rasulullah, memuliakan orang tua kita. Bagaimana dengan satu pemuliaan orang kepadamu, kepada orang tuamu, magamu boleh menjadi kewalian. Kamu boleh, bagaimana Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar dikatakan Al-Bar kerana bir walidain. Habib Umar tidak akan melintas di depan atau di belakang orang tuanya. Jika orang tuanya lagi makan, kalau dia pergi jauh lagi, tak mau melintas, tak mau melewati depan orang tuanya. Hari ini anak sama orang tua seperti kau dan aku, bersalaman pun tak pernah mencium tangan mereka. Mana-mana kemesraan. Didikan siapa itu? Maka kita perhatikanlah didikan. Apakah itu dari hasil dan terapan didikan kita? Maka kembalilah kita taubat kepada Allah dan istighfar. Kerana ini adalah hasil yang kita lakukan, yang dapat hasilnya sebelum kita meninggal dunia. Fikirkan, renungkan, di mana anak-anak kita? Ini sebab itu anak-anak dipesan mentaati orang tua, jangan mengaibkan orang tua. Dan orang tua itu dikatakan bagi kepada tiga kata ulama. Pertama, orang tua yang kita bernasabkan kepadanya, iaitu ayah kita, ibu kita, yang kita bernasabkan kepadanya, ayah kita, darah daging kita. Kedua, orang tua yang kita hormati dengan sebab perkahwinan, iaitu mertua kita. Mertua kita juga merupakan ayah kita. Hari ini pilih, mertuaku bukan mertuamu. Suami ikut isteri atau isteri ikut suami. Ayahku, ayahku, ayahmu, ayahmu. Ayahku, aku layan ayahmu. Ini bagaimana? Mertua adalah ayahmu. Baik ayah mertua atau ibu mertua sudah menjadi ibumu. Kenapa? Kenapa? Karena kamu tidak terbatal wuduk dengan mereka lagi. Kamu dah tak terbatal wuduk dengan mereka lagi. Kamu dah jadi mahrim daripada mereka. Ini. Tetapi hari ini diasingkan
datang saya raikan. Ibu, bukan ibu saya. Awak aja lah layan ibu awak. Hari ini terjadi begini. Sebab apa? Sebab tidak diberikan perhatian dan didikan sama ada kepada suami atau kepada isteri, atau salah satu daripada mereka itu akan kefahaman ini. Maka timbul perasaan pilih kasih dan mandi lebih afdal yang mana. Apalagi yang membangga, ayahku orang alim, ayahmu penjahat dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Belum tentu penjahat masuk neraka dan belum tentu alim masuk ke syurga. Dan begitu juga dengan guru, dikatakan ayahmu juga yang mendidikmu daripada kamu tidak mengetahui kepada mengetahui, daripada tidak faham kepada kepahaman. Ini orang yang biasa mendidikmu adalah gurumu yang harus kamu taati, yang kamu muliakan. Inilah yang diminta Allah, muliakan orang tuamu. Bagaimana Nabi mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillah ta'ala ijlahu zi syaibatil muslim wa hamilil qur'anil ghairil ghali fihi wala ba'jafi anhu wal imamil muqsid. Antara memuliakan kebesaran Allah ialah memuliakan orang tua muslim dan orang yang cukup faham tentang maksud Al-Quran, tetapi tidak melampau meskipun meringankannya, serta imam adalah perintah yang adil. Jadi di sini bukan sahaja orang tua yang dimuliakan, dia juga memerintahkan. Rasulullah memerintahkan memuliakan ketua kita, pemerintah kita. Yang bagaimana? Yang benar, yang adil. Sebab itu Nabi mengatakan 7 orang yang dilindungi Allah di bawah arasy-Nya di yaumil qiyamah. Salah satunya al-imam al-adil. Al-imam al-adil, raja yang adil, pemerintah yang adil. Maka begitulah sejarah Melaka. Hang Tuah mentaati raja, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Itulah sifat Hang Jebat. Jadi yang kita taati mereka yang adil, yang benar. Bagaimana dikatakan adil? Apa makna adil? Apa arti adil? Allah itu maha adil. Apa itu arti adil? Adil ini berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu pemerintah yang adil, pemerintah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Halal, halal, haram, haram. Itulah adil. Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bukan tempatnya, mereka tidak ambil. Bagaimana terjadi kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz. Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz dari keturunan Muawiyah. Di dalam pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz, kambing boleh berjalan dengan serigala. Padahal serigala itu memakan kambing, dan kambing itu adalah makanan serigala. Tetapi zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz, kambing boleh berjalan dengan serigala. Serigala tidak makan kambing. Sebab dengan keadilannya Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz. Bagaimana keadilannya Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz? Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz dalam keadilannya, apabila beliau membuat sesuatu kerja untuk negara, maka pelita yang dipasangkannya adalah pelita yang minyaknya dari negara. Dan apabila sahabatnya datang untuk berbual dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz, kerana bukan lagi urusan kerajaan atau urusan pemerintahan,
Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memadamkan pelita itu dan ditukar dengan pelita yang lain. Sahabatnya bertanya kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau matikan pelita itu, tak pakai saja terus?" "Wahai sahabatku, pelita ini adalah urusanku dalam pemerintahanku dengan rakyatku. Ini hak rakyatku. Aku tidak akan memakani hak rakyatku. Kerana letakkan tempatnya yang adil, betul pada tempatnya. Ini yang dikatakan adil. Dan aku padamkan pelita itu kerana urusanku dengan kau, bukan dengan urusan negara. Maka hidupkan pelita itu dari pelita aku sendiri, duit aku sendiri. Ini yang aku pakai untuk bersama denganmu." Sayyidina Umar Abdul Aziz berkahwin dengan anak Malik bin Marwan, anak khalifah. Orang bertanya kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz, "Ya Amir Mukminin, apa yang akan aku tinggalkan kepada anak-anak kamu nanti dan istrimu jika kamu meninggal?" Kerana Sayyidina Umar Abdul Aziz khalifah tapi miskin. Hari ini bukan khalifah, pembantu khalifah, sekretari PA khalifah dah cukup kaya. Bukan lagi khalifah ni, minta maaf. Kerana makan sewenang-wenangnya. Kamu akan dipersoalkan apa yang kamu. Kullu ra'in mas'ulun min ra'iyatih. Tiap-tiap pemerintah, tiap-tiap siapa yang memerintah, dia akan dipersoalkan dengan apa yang diperintahkannya, orang yang diperintahkannya. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada orang itu, "Wahai fulan, jika anakku, istriku taat kepada Allah, aku serahkan mereka kepada Allah setelah tiada. Rezeki dan sebagainya dari Allah yang menanggung mereka. Tetapi jika mereka mungkar dan derhaka, tidak mengikut perintah Allah, hak Allah untuk membalasnya. Hak Allah yang untuk mengatur mereka itu, bukan hak." Tanpa mengambil walau sesen apa dari pun tabungan negara dan sebagainya. Kita satu sen tak ambil, yang lebih sen-sen banyak yang ambil. Tabungan negara. Sebab itu serigala boleh berjalan dengan kambing zaman Sayyidina Umar. Apabila meninggal hari itu Sayyidina Umar bin Aziz, maka serigala hari itu terus memakan kambing. Orang bertanya, kenapa terjadi begini? Hari ini adalah kewafatannya Sayyidina Umar bin Aziz, yang mana ulama mengatakan beliau adalah orang yang termasuk dalam Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini yang dikatakan. Bagaimana kita? Kita bukan jadi pemerintah dunia, kita bukan jadi pemerintah negeri atau sebagainya, tetapi kita jadi pemerintah rumah tangga. Bagaimana dikatakan tadi, bagaimana kita memperbaiki anak isteri kita dalam segala akhlak dan pakaian mereka, dan sumber-sumber rezeki yang kita berikan kepada mereka, makanan-makanan yang kita berikan kepada mereka, di mana sumber dan datangnya. Maka inilah dia peringatan dari Allah dan kepada kita akan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita patut mengkhianati ini? Ini Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, dan tidak salah kalau mereka yang melakukan, mereka yang kita muliakan, mereka yang kita angkat, mereka yang kita muliakan, kerana mereka itu orang yang benar-benar mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pilihlah mereka-mereka yang mengikuti agama dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kena pilih pada kedudukan perkara kemasyhur dan sebagainya. Inilah yang apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka benar, mereka akan dapat kedudukan insya-Allah. Jika mereka tidak benar, maka mereka tidak. Bagaimana?
Nabi juga mengatakan kepada, bukan kepada pemerintah sahaja, kepada para hakim, para qadhi dan sebagainya, ingatan bagi mereka semua bahawa perjalananmu di atas sirat terbagi kepada dua. Jubahmu di atas sirat terbagi kepada dua. Sebelah jubahmu syurga, sebelah jubahmu neraka. Jika perjalananmu, jubahmu sengit ke neraka kerana dunia yang kamu pilih, kamu akan hancur lebur di neraka. Walaupun kamu punya kedudukan, qadhi, mufti dan sebagainya, apa yang kamu jawab di dunia hari ini tak akan berguna sama sekali. Nama tak akan jadi pembela bagimu. Ini dia. Ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kamu hidup di atas hukum, landasan hukum itu adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Hukum di dunia lalu lintas ini kamu langgar, kamu dah dipain, bayar di mahkamah. Pergi mahkamah dunia kamu rasa takut, kamu rasa gigil. Bagaimana kamu dibicarakan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tak pernah ngeri dan takut. Yang berbarislah manusia yang dihidupkan dari zaman Adam lagi. Bagaimana akan kamu hadapi ini semua? Bagaimana kamu dapati untuk melintas siratal mustaqim dengan paling mudah sekali? Jika jalan-jalan yang kamu pilih dalam kehidupanmu hari ini hanya semata-mata dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tempat tipu daya. Jadi didik keluargamu, didik anakmu, bukan membenci dunia, tetapi dunia, bagaimana kata watak Melayu, dunia dipegang, akhirat dijunjung, dunia dikelek. Dahulukan akhirat dari dunia, jalankan perjalanan akhirat di dunia. Maka jagalah dirimu, bagalah keluargamu dalam kehidupan di dunia hari ini. Kita sambung sedikit saya lagi. Laisa minna man lam yukawwir kabirana wa yarham saghirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukanlah dari golongan kami siapa yang tidak memuliakan orang tua kita dan tidak pula berbelas kasihan terhadap anak kecil kita, tidak menyuruh membuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Ini dia. Bukanlah lagi golongan kami. Ini yang kita takuti. Kenapa? Orang yang tidak memuliakan orang tua. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, waktu nak pergi salat subuh, tengah berjalan di hadapan, tiba-tiba noleh ke belakang, dilihat ada seorang tua. Yang orang tua yang berjalan perlahan-lahan. Maka Sayyidina Ali berhenti melepaskan orang tua ini supaya berjalan. Mungkin orang tua ini nak bersamanya ke masjid. Maka di jalan, diperlihatkan perjalanan orang tua itu di hadapan Sayyidina Ali akan memerhatikan kalau apa-apa yang berlaku kepada orang tua itu. Karena kalau dia dah berjalan depan, dia tak akan tahu apa yang berlaku pada orang tua itu. Sampai di masjid, orang tua itu tidak masuk ke masjid, bahkan menyeleweng ke tempat lain. Sayyidina Ali masuk ke masjid. Maka tahwilah Sayyidina Ali bahawa orang tua itu adalah bukan orang Islam, orang Yahudi, tapi dimuliakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apalagi orang tua kita yang beragama Islam, orang kita yang beragama Islam, saudara-saudara kita yang beragama Islam. Di mana perasaan kita dengan saudara kita yang beragama Islam? Ma ikhwanuka al-muslimun ikhwani. Tapi bagaimana ikhwan muslimin kita yang kita tidak mengambil berat dan sebagainya? Ini dia. Bagaimana yang terjadi, dikatakan memuliakan orang tua, memuliakan kanak-kanak kecil, mengasihi kanak-kanak kecil. Itu adalah dari
perjalanan Nabi SAW. Hari ini anak kecil dibunuh, anak kecil dipersirkan, anak kecil dikhianati. Yang tak ada bertimbang rasa lagi, anak yang baru lahir dimasukkan dalam lubang sampah di dalam sana. Ini hati yang bagaimana? Hati apa ini? Malayarham. Kalau hati itu tidak punya rahmat, maka Allah tidak akan merahmatinya. Bagaimana? Agama melakukan dari darah dagingnya sendiri. Perbuatan yang kamu lakukan maksud kamu jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini nyawa, ini manusia bukan haiwan. Untuk menyembelih haiwan aja ada syaratnya supaya haiwan itu tak diazabi. Tetapi bagaimana dengan manusia? Kamu tak punya belas kasihan, tak punya hati perut, hatimu keras, jiwamu tak terpancar dengan cahaya, menyebabkan kamu tidak segan, tidak takut melakukan kezaliman. Dan apabila kamu menzalimi, kamu pasti akan dizalimi. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirkanlah. Maka inilah peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kerana waktu terbatas hari ini sebab kami ada undangan. InsyaAllah mudah-mudahan masa ada kesempatan panjang umur kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, dan jadikan orang tua kita orang yang mulia, dan jadikan diri kita orang yang menghormati orang-orang tua kita yang mana telah pergi dahulu daripada kita. Kita terus dengan mendoakan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana yang ada, berikan kita peluang untuk memperbaiki dan berkhidmat kepada mereka. Bagaimana kata Nabi SAW, jangan kamu keluarkan titisan air mata kepada beberapa orang ini. Pertama air mata dari anak yatim. Jangan kamu keluarkan titisan air mata kerana kamu menzaliminya. Jangan kamu keluarkan titisan air mata yang telah kamu zalimi manusia-manusia yang kamu zalimi. Dan jangan kamu keluarkan titisan air mata dari ayah dan ibu kamu. Jangan kamu keluarkan titisan air mata mereka, kerana titisan air mata mereka menjadikan azab kamu di yaumil qiyamah nanti. Ingatlah, mudah-mudahan kita jadi orang yang berjasa dengan orang tua kita dan seluruh umat Islam, dan kita diberkati, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kehidupan, kemuliaan dunia dan akhirat berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan Fatihah dia ni Allah yang doakan manusia sihat. Dan juga minta kepada kita insya-Allah disuruh menutup majlis kita nanti. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita dan Allah memuliakan derajat kita berkat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amnil ladzi yanfa'una, rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima wa akhilla azkiya ulama, nahwa bi khairi wa nukhfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syuyun wa ajra bi ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waqbitu anta akraman satar, wassalatullahi takshal mustafa man hilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fil nasi shiba wa ala al-ali kirami syuraba wa ala sahbil masabih al-urar. Allahumma ahdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى نتج الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي أبلغ ما قلت على ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتها عليها نحيا وعليها نموت وعليه ونوصل إن شاء الله تعالى من ظلم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت بها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. Dan kita mintakan bacakan Fatihah arwah kepada Allahyarham Haji Abdul Qadir bin Qasim dan Hajah Nuraini binti Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati rohnya dan digulungkan orang-orang yang salih salihat dan diberkati umurnya di dunia dan diberkati hidupnya di barzah dan diberi keamanan, keampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburnya dan dilapangkan kuburnya, dipenuhi dengan cahaya Allah, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi kuburnya. Mudah-mudahan begitu juga yang kita akan bacakan. Mudah-mudahan Allah memberi syifa afiah khusus kepada pengurusi masjid ini, yaitu Haji Muhammad Syah bin Baba. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan kepadanya, panjang umur kepadanya dan terus melanjuti masjid ini dengan baik dan kelapangan dada. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Allah. آمين يا الله، آمين يا كريم، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، يا مولانا يا مجيب، يا عبد الله يا غيب. توسلناك بالحبيب تقضي حاجاتنا كريم، تقضي حاجاتنا كريم، تقضي حاجاتنا كريم، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. مولانا يا السميع دعاءنا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. ربنا اغفر لنا وإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم تقبل يا كريم قبول إن شاء الله. Terima kasih kepada Yang Mulia Habib Rahman Jafar Atas atas kuliah maghrib. Mudah-mudahan berikan rezeki manfaat, bantuan dan kepada kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib dengan umur sihat badan, bertemu lagi dan kuliah yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada satu pengumuman, iaitu tidak beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan Rabiul Awal, di mana Majlis Malaysia Cinta Rasul dan juga Pertubuhan Malaysia Cinta Rasul dan kerjasama Majlis Fathur Rahman Putra ini akan mengadakan program Maulid Arba'in, selama 40 malam, selama 40 malam bagi tahun yang ke-8, dan insya-Allah bagi program pembukaan atau iftitah Majlis Arba'in ini, Maulid Arba'in ini akan dihadirkan di Masjid Fathur Rahman ini pada 26 September yang akan datang pada hari Isnin malam selepas majlis akan bermula selepas maghrib. Jadi saya mewakili pengurusi
Sudah jawatan kuasa dengan tuan-tuan di majlis Maulid Arba'in, pembukaan Maulid Arba'in pada lagi sekali saya ulang, insya-Allah majlis iftitah Maulid Arba'in bagi tahun ke-8 akan diadakan atau pembukaannya di Masjid Fathur Rahman ini Pekanbaru yang jatuhnya pada 26 September, iaitu pada hari Isnin ini. Majlis akan bermula selepas waktu maghrib. Jadi majlis akan dimulakan dengan pembacaan maulid dan juga seterusnya diikuti dengan ceramah-ceramah beberapa ustaz yang diundang. Jadi saya menjemput kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama majlis maulid selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbangkan untuk majlis ini, tuan-tuan bolehlah menyalurkannya kepada saya. Begitu juga dengan Tuan Imam Hishamuddin selaku bendahari Masjid Fathur Rahman. Kira-kiranya ada tuan-tuan yang menyumbang, tuan-tuan boleh menyumbanglah kepada masjid dan sebagainya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.